غزہ میں قیامت سے پہلے قیامت، رکت آمیز مناظر۔ اسرائیل نے الشفا ہسپتال کو فوری خالی کرنے کا الٹیمیٹم دے دیا۔ ہسپتال میں ننھے بچے لوری کی بجائے بموں کی گونج سننے پر مجبور۔ ہر دھماکے کے بعد بچوں کی چیخو پکار، ننھے بچوں کی توجہ بٹانے کے لیے بے بس ماؤں کے مختلف جتن۔ ہسپتال میں 300 سے زائد مریض اور ہزاروں بے گھر افراد موجود۔ ڈاکٹرز کے مطابق ہسپتال خالی کرنے کے لیے ایمبولینسز ہیں، نہ کوئی دیگر ذرائع۔ فلسطینی نیوز ایجنسی وفا کا کہنا ہے کہ اسرائیلی فضائیہ کی بمباری سے متعدد ڈاکٹرز بھی زخمی ہو گئے ہیں۔ شہداء کی مجموعی تعداد 12,000 سے تجاوز کر گئی، بڑی تعداد میں بچے اور خواتین بھی شامل۔ اسرائیلی فضائیہ کی حماس شہر میں رہائشی عمارت پر بمباری، 26 افراد شہید، 23 زخمی ہو گئے۔ فلسطینی نیوز ایجنسی کے مطابق الوفا اسپتال کے ڈائریکٹر اسرائیلی فضائی حملے میں شہید ہو گئے۔ اسرائیلی فوج کا جبالیہ مہاجر کیمپ پر ایک اور حملہ، 18 فلسطینی شہید، درجنوں زخمی۔ خان یونس میں کمسن سمیت 10 فلسطینی شہید۔ جنین مہاجر کیمپ پر حملے میں 3 فلسطینیوں کی جان چلی گئی۔ پانچ ملکوں نے اسرائیل کے خلاف بین الاقوامی فوجداری عدالت سے رجوع کر لیا۔ جنوبی افریقہ، بنگلہ دیش، بولیویا، جبوتی اور مشرقی افریقی ملک کوموروس شامل۔ فلسطین کی صورتحال کی فوری تحقیقات کرائی جائیں، پانچوں ممالک کا مطالبہ۔ جنوبی افریقہ کے صدر رامافوسا نے درج کرائی گئی شکایت کی تفصیل بتاتے ہوئے کہا کہ اسرائیل غزہ کے پٹی میں نسل کشی کر رہا ہے، ہسپتالوں اور بنیادی ڈھانچے کو تباہ کر دیا گیا، ہزاروں فلسطین جان سے جا چکے۔ یقین ہے عالمی فوجداری عدالت اسرائیلی جنگی جرائم کی تحقیقات کرے گی۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے ادارے کے سربراہ فلسطین کی صورتحال پر جذباتی ہو گئے۔ غزہ میں سیز فائر کا مطالبہ کر دیا۔ جنرل اسمبلی میں خطاب میں کہا، چاند نہیں مانگ رہے، غزہ کے لوگوں کو گزشتہ چند ہفتوں سے جاری خوفناک اور ہولناک حالات میں سانس لینے کا موقع دیا جائے۔ شہریوں کو محفوظ طریقے سے منتقل ہونے کی اجازت دینے کے لیے لڑائی بند کی جائے۔ اسرائیل لبنان سرحد پر جاری جنگ کی سنو نیوز پر خصوصی کوریج۔ نمائندہ خصوصی طارق حبیب نے میدان جنگ کی لمحہ بلمحہ صورتحال سے باخبر رکھا۔ صہیونی فوج سے برسر پیکار مجاہدین کی سنو نیوز کو غزہ کے دورے کی دعوت۔ نواز شریف نے مشرق وسطی میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ کر دیا۔ جاتی امراء لاہور میں قائد نون لیگ سے امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم کی ملاقات۔ غزہ میں مظلوم فلسطینیوں کی حالت زار اور جنگ بندی پر گفتگو۔ نواز شریف نے کہا، غزہ کے ارد گرد اندھا دھند اسرائیلی بمباری اور محاصرے کی وجہ سے مظلوم فلسطینی بے دردی سے مارے جا رہے ہیں۔ فوری جنگ بندی اور لوگوں کو انسانی اور طبی امداد کی فوری فراہمی کے لیے حالات سازگار بنائے جائیں۔ آشیانہ اقبال ریفرنس کیس، سابق وزیر اعظم شہباز شریف کے لیے احتساب عدالت لاہور سے بڑا فیصلہ آ گیا۔ شہباز شریف سمیت 10 ملزمان کی بریت کی درخواستیں منظور۔ احد چیمہ اور فواد حسن فواد بھی بری۔ احتساب عدالت کے جج ذوالقرنین اعوان نے محفوظ فیصلہ سنایا۔ شہباز شریف سمیت دیگر پر اختیارات سے تجاوز کا الزام تھا۔ مسلم لیگ نون نے ملک کو ہمیشہ بحران سے نکالا ہے۔ رہنما مسلم لیگ نون رانا ثناء اللہ کی پریس کانفرنس۔ نون لیگ کے ہر حلقے میں 1000 سے زائد امیدوار موجود ہیں۔ آئندہ ہفتے پارٹی کی پارلیمانی کمیٹی کی میٹنگ میں اہم فیصلے ہوں گے۔ پنجاب میں بھرپور انتخابی مہم چلائیں گے۔ مسلم لیگ نون نے نواز شریف کی قیادت میں قومی مفاد میں فیصلے کیے ہیں۔ 190 ملین پاؤنڈ اسکینڈل کیس، احتساب عدالت اسلام آباد سے چیئرمین پی ٹی آئی کا 4 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور۔ نیب کورٹ کے جج محمد بشیر نے گزشتہ روز کی سماعت کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا۔ چیئرمین پی ٹی آئی کو 21 نومبر کو دوبارہ عدالت کے روبرو پیش کرنے کا حکم۔ نیب کی جانب سے 10 روزہ جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی گئی تھی۔ آصف علی زرداری کی برطانوی ہائی کمشنر جین میریٹ سے ملاقات۔ شاہ چارلز کی سالگرہ کے حوالے سے نیک خواہشات کا اظہار۔ پیپلز پارٹی کی انتخابات کی تیاریاں زور پکڑنے لگیں۔ ایبٹ آباد اور مردان کے بعد آج پشاور میں تیسرا کنونشن ہوگا۔ پنڈال میں ورکرز کی آمد کا سلسلہ جاری۔ بلاول بھٹو زرداری کچھ دیر بعد خصوصی خطاب کریں گے۔
साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रजा गिलानी कहते हैं, माजी में भी मुल्क को पीपल्स पार्टी ने बहरानों से निकाला, अब भी मुल्की मसाइल का हल सिर्फ पीपल्स पार्टी के पास है। मुल्तान में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए रहनुमा पीपल्स पार्टी का कहना था कि मौजूदा सूरत हाल में महंगाई बड़ा चैलेंज है। नई हल्का बंदियों से बहुत से हल्के मुतासिर हुए। जनूबी पंजाब के 3 डिवीजन से मुतालिक नई हल्का बंदियों से मुतालिक मुशावरत कर रहे हैं। पीटीआई के सीनियर रहनुमा रियाज फतियाना एफआईए के निशाने पर मनी लॉन्ड्रिंग की जवाब तलबी का दूसरा नोटिस जारी। अगस्त में भेजे गए पहले नोटिस पर पेश नहीं हुए। एंटी करप्शन ने रियाज फतियाना की अहलिया आशफा रियाज को भी मुतादिद केसेस में तलब कर रखा है। मैं इसको बड़ा नॉर्मल पॉलिटिकल कॉन्वर्सेशन के तौर पे लेता हूँ, और तमाम जमातें जब इलेक्शन मोड में जाती हैं तो वो एक तासुर पैदा करने की कोशिश ज़रूर करती हैं कि वो अपने वोटर की हमदर्दी हासिल कर सके। इससे कम या इससे ज़्यादा मैं इसको कतन अहमियत नहीं देता। 2 लोगों का वो नाम लेते हैं, आहत चीमा और फवाद हसन फवाद। फवाद हसन फवाद इज़ वन ऑफ द बेस्ट एसेट इन दिस कैबिनेट। निगरां हुकूमत गैर जानिबदार है, काबीना का नून लीग से कोई ताल्लुक नहीं। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की वजाहत। सुनो न्यूज की सीनियर एंकर पर्सन सादिया अफजाल से बात करते हुए कहा, गैर जानिबदार इंतखाबात के लिए पुरअज़्म है। फवाद हसन फवाद काबीना के इंतहाई काबिल रुकन, निजकारी का अमल बेहतरीन अंदाज में लेकर चल रहे हैं। मईशत की बेहतरी हमारे तरजीहात में शामिल। हुकूमत की कोशिशों से रुपए की कदर में इस्तेहकाम आया। रियासत के अलावा किसी इदारे या गिरोह की तरफ से ताकत का इस्तेमाल कबूल नहीं। आर्मी चीफ का उलमा और मशाइख से खिताब। जनरल आसिम मुनीर ने इंतहा पसंदों और दहशत गर्दों के गुमराहकुन प्रोपेगेंडे के खात्मे के लिए उलमाए कराम के किरदार को सराहा। वाज़ेह किया, पाकिस्तान बगैर किसी मजहबी, सूबाई, लिसानी और फिरका वाराना इम्तियाज के तमाम पाकिस्तानियों का है। उलमा और मशाइख ने मुत्तफ़िका तौर पर इंतहा पसंदी, दहशत गर्दी और फिरका वारियत की मजम्मत की। शुरका का मुल्क में अमन व इस्तेहकाम के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस की अनथक कोशिशों की भरपूर हिमायत का यादा। पेशावर में मुकीम गैर कानूनी अफगानियों के इनखला के लिए ग्रैंड ऑपरेशन का फैसला। डिवीजन एसपीज की जेर निगरानी एसडीपीओस, असिस्टेंट कमिश्नर्स, एसएचओस की खुसूसी टीम्स तश्कील दे दी गई। टीम्स को गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों की खुसूसी फहरिस्तें फराहम। रोजाना की बुनियाद पर दिए गए टारगेट को पूरा करके नासिर बाग में कायम जुमा खान होल्डिंग कैंप में रिपोर्ट जमा कराई जाएगी। अब तक कुल 2,32,862 अफगान बाशिंदों की वतन वापसी हो चुकी है। लाहौर के इलाके इकबाल टाउन में डकैती के लिए घर में घुसने वाले 6 डाकू मारे गए। पुलिस के मुताबिक डाकुओं के दाखिल होने पर घर वालों ने 15 पर कॉल कर दी। पुलिस के पहुंचने पर डाकुओं की पुलिस पर फायरिंग के तबादले में 6 डाकू हलाक। डिफेंस लाहौर में गाड़ी की टक्कर से 6 अफराद की मौत का केस। इंसदादे दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत ने मुल्जिम अफनान शफकत को 5 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। एटीसी की जज के प्रोसिक्यूशन को कानूनी तकाजे पूरे करने के हुक्म पर मुल्जिम को 2 बार पेश किया गया। लाहौर में कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन। कम उम्र ड्राइविंग पर 1808, बगैर लाइसेंस ड्राइविंग पर 210 मुकदमात दर्ज। सैकड़ों गाड़ियां थानों में बंद। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक वालिदैन कम उम्र बच्चों को गाड़ियां ना दें। शहर के तमाम लाइसेंस दफातर इतवार को भी मामूल के मुताबिक खुले रहेंगे। मुल्तान में भी 50 से ज्यादा कम उम्र ड्राइवर्स गिरफ्तार। फ़ज़ाई आलूदगी में लाहौर सुबह पहले दोपहर के बाद चौथे नंबर पर। लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 186 रिकॉर्ड। पंजाब हुकूमत के फैसले के मुताबिक आज लाहौर, शेखुपुरा, ननकाना, कसूर, गुजरात, गुजरांवाला, सियालकोट, नारोवाल, हाफिजाबाद और मंडी बहाउद्दीन में तालीमी इदारे बंद रहेंगे। मार्केटें और बाजार 3 बजे के बाद खुलेंगे। माहिरीन का कहना है कि स्मॉग बारिश के बाद ही खत्म हो सकती है और लाहौर में अगले 3 रोज तक बारिश का कोई इम्कान नहीं।
कम वक्त में अवाम के मफाद में फैसले किए हैं। लाहौर के चिड़ियाघर की दोबारा मुरम्मत की जा रही है। वहां पर 100 से ज्यादा नए जानवर लाए जा रहे हैं। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले चिड़ियाघर को पहले से बेहतर किया जा रहा है। बच्चों की तफरीह के लिए और भी मौके पैदा किए जा रहे हैं। सर्दी आते ही मुल्क के कई शहरों से गैस गायब हो गई। एलपीजी माफिया ने कीमतों में मनमाना इजाफा कर दिया। लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद, शेखुपुरा समेत कई इलाकों में गैस का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। एलपीजी गैस की नई कीमत 280 रुपए फी किलो हो गई। मुल्तान में 2 रोज के दौरान गैस के निर्खों में 2 बार इजाफा हुआ। फैसलाबाद में गैस सार्फिन कहते हैं कि गैस न होने की वजह से खाना पकाने में शदीद मुश्किलात का सामना है। साबिक वज़ीर खारिजा और स्पीकर कौमी असम्बली गौहर अयूब की नमाज़े जनाजा कुछ देर बाद हरीपुर में उनके आबाई गांव में अदा की जाएगी। सदर ममलिकत आरिफ अलवी, शहबाज शरीफ और दीगर अहम शख्सियात का इजहार ताज़ियत। दुनिया क्रिकेट पर हुक्मरानी के फैसले की घड़ी आ गई। फाइनल कल होगा। नाकाबिल शिकस्त भारत को 5 बार के आलमी चैंपियन ऑस्ट्रेलिया का चैलेंज दरपेश। दोनों टीम्स कल अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में मद्दे मुकाबिल होंगी। आलमी कप में अब तक ऑस्ट्रेलिया और भारत 13 बार आमने सामने आए। 8 में ऑस्ट्रेलिया, 5 में इंडिया कामयाब रहा। बड़े मुकाबले से पहले बड़ी तैयारियां, मैच से पहले एयर शो और बाद में ड्रोन के करतब दिखाए जाएंगे। अहमदाबाद में ड्रोन और जेट तैयारों की रिहर्सल। अब खबर आपकी दस्तरस में, हर वक्त बर वक्त। अभी सुनो न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए और बाखबर रहिए मुल्की और बैनुल अक़वामी हालात से यकीन के साथ।